When God stands, my dear brother and sister, so many things is going to happen in our life. The book of Isaiah, the great prophet, writes like this: when you go through the deep waters, I will be with you, says the Lord. లోతుగాను వెళ్ళినప్పుడు ప్రభు ఏమంటా ఉన్నాడు, నేను నీతో ఉన్నా అంటాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. The brother and sister, with a great experience, Jonah writes like this. Second chapter says, రెండో అధ్యాయంలో ఈ రీతిగా రాయబడి ఉంటున్నది. అతడు ప్రార్థన చేస్తా ఉంటాడు. He will be praying with a good experience, telling the words for God. When he was thrown in the sea, ಯಾವಾಗ ಯೋನನು ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದಾಗ ಆತನ ಅನುಭವವನ್ನು ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ he went down in the water. ನಿಜವಾಗಿ ಆತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಓಡಿದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The great fear was there in his heart. ఎప్పుడైతే అతడు నీళ్ళలో అతను లోతుగా వెళ్ళినప్పుడు అతనిలో ఒక భయం వచ్చేసింది. And also scared, he feared. అతనిలో ఒక భయం వచ్చేసి ఉంటా ఉన్నది. And also the water was overtaken upon him. ఆమె నిజంగా ఇక నీళ్ళు అతనిని ముంచేసినట్టు మనం చూస్తాం. And he was such a troubling for the life and death. ఆమె జీవం మరణం మీద అతడు ఎంతగానో పెనుగులాడుతా ఉన్నాడు. That experience, he says like this: ఆ అనుభవం కొలదైన even though I am undergoing in the deep water, even though I am about to die, you are the Lord one who saved me. నువ్వే నా రక్షకుని ప్రభు అంటాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. అందరూ చెప్పాలి హల్లెలూయా. The brother and sister, this water experience is it will be undergoing in everybody's life. అనేక మంది జీవితದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾರಾಗ నిజంగా నీళ్ళు అనగా అది శ్రమలకు సాదృశ్యమైంటున్నది. ఇంకా లోతు అనగా నిజంగా ಕಷ್ಟలకు ಸಾದೃಶ್ಯమైంಟಾ ఉన్నది. ಈ ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ಕಡಲಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಾವು ಅನೇಕ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, now lift your right hand and say, in all my sufferings, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹ the Lord stood with me. ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. Amen, hallelujah. God is so good. దేవుడు చాలా He is so wonderful. ఆశ్చర్యకర. The brother and sister, when God stands, ఆమె దేవుడు మన పక్షాన ఉన్నాడు. miracles after miracles are going to happen. ఆమె అద్భుతాల మీద అద్భుతాలు జరుగుతున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. It doesn't mean that when God stands that the water will cover upon us. ఆమె నిజంగా నీళ్లు మనల్ని ముంచేసే స్థితిలోకి వచ్చినా కూడా అది మనకు ఒక ఈ రీతిగా అర్థం చేసే, దేవుడు మనతో ఉన్నప్పుడు నీళ్లు ముంచను ఖచ్చితంగా రానే వస్తాయి అన్నమాట. మనం ఎప్పటికైనా భయపడకూడదు. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా. చెప్పాలందరూ హల్లెలూయా. God is so good. హల్లెలూయా. He is so wonderful. ఆయన గొప్పవాడు దేవుడు. Even though God is with you, దేవుడు మనతో ఉన్నా కూడా the deep water also is with you. ఆమె నిజంగా భయంకరమైన లోతైన నీళ్లు కూడా మనతోనే ఉన్నాయి. Amen, hallelujah. Why water is with you? ఎందుకు నీళ్లు ఉంటున్నాయంటే God want to do the miracle in your ದೇವರು life. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿದ್ದರನು ಸಹ ನೀರು ಸಹ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ. Jonah was a full experienced person, went under the deep water. ఆమె యోనా ఎంతో అనుభవం కుదిగిన లోతుల సముద్రపు లోతు అంతరంగములోకి ఆ యొక్క అనుభవం అతడు ఎరిగినవాడు. Even though it overtake my life, అవి నా ప్రాణాన్ని తీసివే స్థితిలో, but you are the Lord one who saved ఆమె me. నువ్వు నన్ను సంరక్షించే దేవుడవు. 100%, my dear brother and sister. 100% Don't mistake God. దేవుని తప్పు God always he will save you. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనల్ని సంరక్షిస్తాడు. This kind of experiences will be undergoing in everybody's life. ఇలాంటి అనుభవాలు ప్రతి ఒక్క విశ్వాసుల జీవితంలో ఒక అనుభవాలు ఉంటున్నట్టు. Maybe lot of finances problems, ఆర్థిక సమస్యలు కావచ్చు, maybe temptation, శోధనలు కావచ్చు, maybe sufferings in your life, కష్టాలు కావచ్చు, maybe sickness in our life, అనారోగ్యాలు కావచ్చు, lot of different types of tightness and hardness in our life. అనేకమైన కష్టాలెంబ కడలని నా ಹೋಗುತ್ತಾయి. Even though these things are full of experience in our life, ಇಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಸಹ Jesus will stand with you. ಆಮೆನ್. దేవుడు మనతో ఉన్నవాడు. He will save you, my dear beloved. ఆమెన్. నీ కష్టాలెంబ కడలలో దేవుడు నిన్ను He సంరక్షిస్తాడు. will make the way for us. నీకు మార్గాన్ని ఏర్పరచేవాడు. When he will make the way, ఎప్పుడు మార్గాన్ని it is ఏర్పరచేవాడు. good when we are listening these words. ఈ మాట ఈ మాటలు వింటా ఉన్నప్పుడు అది చాలా ఎంతగానో మంచిగా ఉంటది. హల్లెలూయా.
Are you surrender your life to the Lord? అని నీ జీవితాన్ని దేవునికి నువ్వు If అప్పగిస్తున్నావా? totally you are dependent upon God, ಸಂಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನೀ ಆಧಾರಪಟ್ಟಾವ, definitely He will stand with you. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು 100% ನಿನ್ನ Why God has saved Jonah? ಯಾಕೆ ಯೋನನನ್ನು ದೇವರು Why He commanded the fish to go and soak him? ಯಾಕೆ ಮೀನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನುಂಗು? There was a plan about Jonah. ಯೋನ మీద ఒక ఉద్దేశం. Amen. Hallelujah. Why we are not collapsed in this world? ఈ లోకంలో మన జీవితంలో అనేకమైన శోధనల కష్టాలలో మరణానికి అప్పగియకుండా There దేవుడు is a plan from the Lord. ఆమె దేవుని యొక్క ఉద్దేశం That's why any temptation, any deep oceans are coming in our life, we are not undergone in that. The Lord has saved our lives. వీరు అనేకమైన లోతైనటువంటి శ్రమలు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు మనం మునిగిపోకుండా దేవుడు మనల్ని సంరక్షించిన వాడు. Dear brother and sister, దేవుని బిడ్డ, when Peter was walking on the water, పేతురు నీళ్ళలో నడుస్తా ఉన్నప్పుడు when he turned his sight, he was started to sink. ఆయన చూసినప్పుడు అతడు మునిగిపోవడం, అతని దృష్టి మళ్ళినప్పుడు ఏమైపోయిందంట? నీళ్ళలో మునిగడానికి ప్రారంభమైందంట. ప్రైజ్ ది లార్డ్. చాలా సార్లు మన దృష్టి యేసయ్య మీద నుంచి మళ్ళిందంటే, if our sight changes from the Lord, if we are not looking to heaven, we will sink in this world, my dear brother and sister. దేవునేటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, నిజంగా మన యొక్క దృష్టి దేవుని నుంచి ఆకడిగిన తిరిగిందంటే 100% నిశ్చయంగా మునిగిపోయి. That's why Apostle Paul writes for Colossians, he says, look the above, seek the above things. ఆమె నిజంగా పౌలు గారు కొలసి సంఘానికి రాస్తున్నాడు, పైనున్న వాటిని వెదుకుడి అని చెప్పారు. Always we must look to the Lord, my dear brother and ಈ sister. ಭಯಂಕರವಾದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕದ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಲಾರದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕಡೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. When Peter was sinking in the water, ఎప్పుడైతే పేతురు నీళ్ళలో the మునిగిపోయాడో, Bible says like this, దేవుని యొక్క వాక్యములో Jesus was very silent, యేసయ్య మౌనంగా ఉంటాడు. but he started to cry, ఆయన ఏడుస్తా ఉంటాడు. oh Lord, I'm sinking, Lord. పేతురు ఏడుస్తుంటాడు, అయినా నేను I'm మునిగిపోతున్నాను, dying in this water, my ఈ master. నీరునాగి నన్ను మునుగు Save me, Lord. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಂತು. ಆ యొక్క పేతురును ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು When we pray in the presence of God, దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో we of our situation, మన పరిస్థితుల కొరకు when we call upon Him, దేవుని కేకేస్తాం. He will stand with you. ఒకటి గమనించండి, నీ కష్టకాలంలో నీ పరిస్థితుల నుంచి దేవుని పాదాల మీద పడి నాయనా నువ్వు కేకే, నిశ్చయముగా దేవుడు నీ మొరలు ఆలకించువాడు. When he says, save me, Lord, oh my master, I'm dying in this, అయ్యా ఈ లోకంలో ఈ పరిస్థితిలో నేను చనిపోతున్నాను, మునిగిపోతున్నానని ఏడవడు. Jesus stretched forth his right hand. దేవుడు తన కుడి కాస్తాని చాచి He lifted him up. ఆయనను పైకి లేవని. God will lift you up for His ఆమె glory. దేవుడు తన మహిమార్థమైన నిన్ను ఎత్తి పట్టబోతున్నాడు. This kind of experiences will come in our lives very often, my dear brother and sister. ఇలాంటి అనుభవాలు మన జీవితంలో ఎంతగా మనకు వస్తాయి. Why? We must taste the power of God. ఎందుకంటే దేవుని మనం రుచి చూడటానికి We must taste the love of God. ఆమె ప్రతి శోధనల కష్టాలు ఎందుకు వస్తాయి అంటే దేవునికి దగ్గర కావడానికి, దేవుని ప్రేమను రుచి చూడటానికి దేవుడు కష్టాల కడలలో నేను వేస్తా ఉంటాను. It shows that the Bible says, oh taste and see that the Lord is good. ఆమె యెహోవా ఉత్తమను రుచి నూడి తెలుసుకోవడమే. You must taste the power of God. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ರುಚಿ ನೋಡಬೇಕು. We must taste the help of God. ದೇವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಬೇಕು. I trusted in the Lord. దేవుని నేను ఆశ్రయించాను. God has helped me. దేవుడు నాకు సహాయం చేశాడు. Peter cried in the presence of God. పేతురును అల్తిದ್ದಾనే దేవుడు. Jesus lifted him up. దేవుడు అతను ఎత్తిట్టానే ప్రియరే. Jonah cried in the fish belly. ఆమెకి యోన చాప కడుపులో ఏడ్చాడు. God lifted him up. దేవుడు ఆయనను పైకి లేవని. When God changed the circumstances, my dear brother and sister, పరిస్థితులను స్థితిగతులను మార్చగలిగిన దేవుడు. so the same God is going to help us. అదే దేవుడు నిన్ను That's why He want to stand with you. దేవుడు నీతో అంతము వరకు ఈ లోక యాత్ర ముగించేంత వరకు దేవుడు నమ్మకం. God want to stand with us. దేవుడు మనతో ఉండాలి. Allow God to work in our దేవుడు lives. మన జీవితంలో పని చేయడానికి మనం అవకాశం. Secondly, when you walk through the fire, ఆమె నువ్వు అగ్ని మధ్య నడుస్తున్నావు. fire cannot touch your life. జ్వాలలు నిన్ను కాల్చజాలవు. Fire cannot burn your life. ఆమె జ్వాలలు నిన్ను కాల్చజాలవు. One word says like this in Hebrews, హెబ్రూ భాషలో ఒక మాట ఉంది. Jesus Christ is a consuming fire. దేవుడు దహించు అగ్ని. Amen. Hallelujah. God is so good. దేవుడు చాలా This whole world is created by Lord Jesus ఈ Christ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಪ್ರಿಯರೇ. When the world there is a fire, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಕಷ್ಟ. Jesus is the consuming fire. ಅದನ್ನು ಸುಡುವಂತ
ದೇವರು ಆತನು Amen. Hallelujah. God is so good. Hallelujah. In the book of Daniel, దానియేలు గ్రంథం 3rd chapter, 4th chapter says like this. మూడవ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే Shadrach and Meshach and Abednego. వీళ్ళు ముగ్గురిని గమనిస్తే So Nebuchadnezzar king was thrown in the fire of furnace. వీళ్ళ ముగ్గురిని కూడా రాజు నిప్పులో వేసేశాడు. The Bible says like this. దేవుని పరిశుద్ధ 7 times they were increased the fire. ఆమె 7 అంతల మంట ఎక్కువైందట. No problem, my dear brother and sister. గమనించండి ప్రియులారా, ఒక్క మంట కాకుండా వాళ్ళని వేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత కోపం ఎంత పగ ఉన్నదో చూడండి. ఆ మంటను నిజంగా రాజుతో చెప్పించి 7 అంతలు అంటే వాళ్ళ ఎముకలు కూడా మిగలకూడదు, పూర్తిగా కాలిపోవాలని అలాంటి మంటలు ఆ సమయంలో వాళ్ళు ఎక్కువ. If we are right with God, దేవుడితో మనం సరిగ్గా if we are walking holiness, అధికమైన పరిశుద్ధతతో మనం if the righteousness are having in our life, ఆమె ఈతి అనే వస్త్రము మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు, even though 7 times the devil may come and to destroy your life, ఆమె 7 రకాలుగా సాతాను వచ్చి నీ జీవితంలో, even though it comes with the 7 ways, my dear brother and 7 sister, మార్గದಲ್ಲಿ సాతాను ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ, even though it is having a great angry because you are having faith in the Lord, దేవుని మీద నీకున్న నమ్మకాన్ని బట్టి సాతానుకు నీ మీద ఎక్కువ కోపం వచ్చి, when God started to bless you, the devil will roar like a lion. ఆమె దేవుడు నిన్ను దీవిస్తున్నప్పుడు సాతానుకు చాలా భయంకరంగా, When you stand for Jesus, devil will roar like a lion. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ನೀ ನಿಂತಿದವಾಗ ಸಾತಾನಿಗೆ ಬರೋದು ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು, ಅದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಗರ್ಜಿಸುವಂತೆ ನಿಂತಿರಲಿಕ್ಕೆ. When you are faithful in the ministry, when you are faithful in the church, when we are faithful in God's kingdom, my dear brother and sister, devil cannot tolerate. సేవలో సంఘములో దేవుని దగ్గర నువ్వు నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడు సాతానుకు వచ్చేది కోపం ఏంటి తెలుసా? ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గర నమ్మకంగా ఉంటూ దేవునికి ఇష్టంగా ఉంటే అది నచ్చదని చాలా వరకు కోపపడిగా ఉన్నట్టు. It destroys, it want to destroy you, my dear brother and sister. హతమార్చడానికి ప్రయత్నించారు. Shadrach, Meshach and Abednego, they were faithful to the Lord. That's why the devil spoke to Nebuchadnezzar king and it started to bring these people, make them to die in that place. ఆమె నిజంగా వీళ్ళు దేవుని దగ్గర నమ్మకంగా నీతిగా యథార్థంగా ఉన్నారు కాబట్టి రాజుతో చెప్పించి వాళ్ళని హతమార్చాలని సాతాని అక్కడ ఉన్నటువంటి అనేకులతో మాట్లాడే రీతిగా చేసినట్టు Many believers, my dear brother and sister, in the church, in different churches or in our church, and many people will raise when we are in the ministry. ఆమె నిజంగా మనం సంఘములో సేవలో దేవుని కొరకు బలంగా వాడబడుతున్నప్పుడు నిలబడుతున్నప్పుడు సంఘములో గాని అనేక విధాలుగా సాతాను వ్యతిరేకంగా లేస్తా ఉన్నట్టుగా మనం. If church members cooperate for the kingdom of God, many people will raise by the devil and want to spoil the ministry, my dear brother and sister. నిజంగా సంఘంలో ఎవరైనా సేవలో సహకరిస్తా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళను త్రొక్కడానికి, వాళ్ళను లాగటానికి, వాళ్ళను గాయపరిచేవారుగా, వాళ్ళను పతనపరచడానికి చాలా మంది లేసేవారుగా ఉన్నట్టు మనం. Devil will use that people. అలాంటి వారిని కూడా సాతాను సంఘంలోనే ఉపయోగించుకుంటా ఉంటాడు. That's why the Shadrach, Meshach and Abednego, what they said, even though Nebuchadnezzar king, if you want to throw in the fire of furnace, if this is the cause, we will stand for Jehovah God. Amen. Hallelujah. వాళ్ళొకటి ఒక మాట, రాజుని నీ బెంకిలి ಹಾಕಿದ್ರೂ సಹ ನಾವು సత్యం మేము చనిపోయినా పర్వాలేదు, మా దేవుని మాత్రమే మేము. If devil is using souls of people, my dear brother and sister, don't worry about that. God is with you always. You are doing the ministry for God, not for the man, my dear brother and sister. దేవుని బిడ్డల పరిచర్యలను ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు సాతాను కొంతమందిని లేపుతున్నప్పుడు నీకు ఆటంకంగా, అదే రీతిగా నిజంగా నీ మీద వ్యతిరేకంగా ఉంటా ఉన్నప్పుడు భయపడవాకండి. దేవుని కొరకు మరణంగా సంఘంలో సేవలో నమ్మకంగా ఉండండి. దేవుని రాజ్యాన్ని మనం కడుతున్నాం, మనుషుల రాజ్యాన్ని మనం కట్టటంలా. లాగే వారి వైపు, మాట్లాడే వారి వైపు, నిజంగా నేను త్రొక్కాలని ప్రయత్నించే వారి వైపు ఏ మాత్రమే ఎదుగు చూడక నిన్ను పిలిచిన దేవుడు సంఘంలో నాటిన వాడు కాబట్టి దేవుని దగ్గర నమ్మకంగా మరణం వరకు ఉండండి. These are the last days. ఈ చివరి దినాలు. It happens for the glory of God. ఆమేన్. ప్రేమలు చల్లారబోతున్నాయి, ఆత్మ చల్లారబోతుంది. ఈ చివరి దినాలలో భయపడక కదలని సియోను కొండవలె లోకం కోసం కాదు, దేవుని కొరకు సాక్షులుగా ప్రతి స్థలంలో బ్రతకడానికి ప్రయత్నించు. Even though when we walk through the fire, it cannot burn you. ఆమేన్. ఈ బెంకిని నడిదిరన సహ బెంకిని సుట్టాకల్ల ప్రియ. Why it cannot burn, my dear brother and యాసే sister? బెంకిని నన్ను సుట్టాలా అంటే First thing is we must cover with the blood of Jesus. ఆమేన్. మొదటిగా మనము అగ్నితో దేవుని యొక్క రక్తముతో కప్పబడే వారు. Secondly, we must throw the righteousness in our life. ఆమేన్. రెండవదిగా దేవుని యొక్క నీతి వస్త్రాన్ని మనము ధరించాలి. Thirdly, we must have the holiness in our life. మూడవదిగా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ
పరిశుద్ధతను మనము keep the word of God in our mind, in our heart. ఆమేన్. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మన హృదయములో మన మనసులో Be in prayer, my dear brother and ఈ sister. చివరి దినాలలో నీకు కావాల్సినది ఆశీర్వాదాలు కాదు, నీకు కావాల్సినది దేవుని యొక్క భయము. ప్రార్థనలో వాక్యములో నేను పరలోకానికి ఎత్తబడాలి, నేను నా కుటుంబం అని చివరి దినాలలో ప్రార్థించినా నరకాల నుంచి నువ్వు తప్పబడతావు పరలోకానికి. Where is our testimony, my dear brother and మన sister? సాక్ష్యాలు ఏమైపోతావులాయ్? Nebuchadnezzar king was talking to them, if you are not bowing to me, I will kill you. ఆమె రాసంటామని ఈ ప్రతిమాకు మీరు మొక్కకపోతే నేను మిమ్మల్ని చంపేస్తాను. If you kill also, my dear king, ఆమె నీ నమ్మను సాయిసిదరను సహా we won't fear for the death. హల్లెలూయా. సాతానుకు మేము భయపడము. Let anything may happen in our ఆ life, జీవితంలో ఏమి జరిగినా కూడా stand for Jesus. దేవుని కొరకు He will నమ్మకంగా stand for you. నువ్వు నమ్మకంగా నిలబడు. దేవుని కోసం మీరు నిలబడండి, ప్రభు మన కోసం ఆమేన్. హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. The fire of furnace, my dear brother and ఈ sister. అగ్నిజ్వాల The people caught and bounded them. ఆమెన్. వాళ్ళను బంధించి దాంట్లో వేసేశారు. They came very near and thrown them in the fire. వాళ్ళను అగ్ని మధ్య వేసేసుకొని What the Bible says. దేవుని వాక్యములో ఏముంది? They came very near and thrown them. వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసి వాళ్ళని మంటలు వేసేసారు. That fire touched to touch those who are thrown there. ఆమె నిజంగా గమనించండి, వేసిన వారికి చేతులు కాలినాయి కానీ బైబిల్లో చాలా బాగుంది అది. యేసు ఇసిరేస్తూనే అబ్బా అని సంతోషపడ్డాడు, ఆ అగ్గి మట్టుకి వీళ్ళని వాత పెట్టింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా చెప్పాలి అందరూ. హల్లెలూయా. మన నిమిత్తమై మాట్లాడి నానా విధంగా చేసే వారికి ఖచ్చితంగా కాల్చుకుంటారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. వీళ్ళు పట్టుకొని ఎంత కోపమో, ఎంత వేదననో, ఎంత వ్యసన పడరో యేసు సావరాని ఏడ్చునే ఆగి వీళ్ళను మంట పెట్టింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. 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 దేవుడు అట్టనే చేస్తాడు. ఇది ఆఖరి దినాలు. ఆమేన్. మనల్ని పట్టుకొని నిన్ను సేవలో పోనీయకుండా మొత్తుతుంటా, వాడబడుతుంటే అసహించుకుంటూ చూడండి. ఎవరు అసహించుకుంటూ మన దగ్గర ఉన్నోళ్ళే, బయట వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళను మొత్తది ఎవరు? వాళ్ళు వాడబడరు, వాడబడేటోళ్ళను వాడబడియారు. సర్వనాశనం తప్ప తలంపులు మంచి వాటే కాదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆఖరి దినాలి అయ్యే జరుగుతాయి అన్నమాట. బైబిల్ ఏడనుందా? ప్రేమ అంత దినాలలో ఏమవుతుందంట? ఉప్పొంగుతుంది అని బైబిల్లో ఉంది. అంతేనా? గట్టిగా చెప్పాలా? ఎందుకు చల్లారుతుంది? అది వార్నింగ్. మనకు చల్లారకూడదని ఒక వార్నింగ్ అన్నమాట. మనం చల్లార్చుకొని అనుకుంటూ పోతా ఉంటే ఏమో వాళ్ళ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. రాకడలో ఎత్తబడగలమా? ప్రేమన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని వై మాత్రమై ఈ వేసిన వాళ్ళు ఏమీ చేయలేదు కానీ అగ్గి, కానీ వేసిన వారిని ఒక వార్నింగ్తో కాల్చింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Brother and sister, it is so good to be in the presence of God. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡೋಣ. Let our life be pleasing to the Lord, my dear brother and sister. ಜೀವಿತವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ. We are not pleasing the people, we are not pleasing the man and this world, but we are pleasing the living God. ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ನಾವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವಿರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. When they have fallen down, వాళ్ళు పడినప్పుడు ఏమి జరిగింది? they thought we are died. వాళ్ళు అనుకున్నారు మేము చనిపోతాం. That is truth. అది సత్యం. ఏ దేవదాసుడు కానీ, ఎంత అభిషేకం ఉన్నా కానీ, వాడు ఇష్టినట్టుకి వేస్తే నేను సచ్చిరా నాయనని పడేటాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆఫ్టర్ సెకండ్స్ పాస్డ్ అవే, క్షణాలు గతించిపోతా ఉన్నప్పుడు సంథింగ్ వాస్ హ్యాపెండ్. ఆమేన్. ఏదో కార్యం అక్కడ జరుగుతా ఉంది. ఓ వి ఆర్ అలైవ్. ఓ మేము సజీవంగా ఉంటున్నాం. ఒక్కడంట కన్ను తెరిచి చూసి ఉంటాడు, ఇంకొకటి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గమనిస్తా ఉన్నారు వేసిన వాళ్ళందరూ ఏమైతారా వీళ్ళు. వాళ్ళు గమనిస్తున్న లోపల పనుల పరిస్థితి నేను చెప్పేది. చిన్నగా ఒక్కడు చూసి నేను బతుకున్నా, పక్కోడు బతుకుంటాడా లేదా అని. వాడు బతుకున్నాడు. వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఇంకొకరిని చూసిండు, వాడు బతుకున్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అప్పుడు వాళ్ళ విశ్వాసము గొప్పగా, నా దేవుడు నన్ను కాపాడిండు. దెన్ దే వర్ టెల్లింగ్, మై గాడ్ ఈజ్ అలైవ్. He stood with us. దేవుడు నా పక్షాన నిలబడ్డాడని వారు చెప్పారు. Hallelujah. In that situation, my dear brother and sister, అలాంటి పరిస్థితిలో God lifted them up. దేవుడు వాళ్ళను ఉన్నతంగా ఎత్తి The పట్టాడు. fire cannot touch them. అగ్ని జ్వాలలు వాళ్ళను They were తాకాయి. worshiping the Lord. వాళ్ళు దేవుని Nebuchadnezzar saw that situation. రాజు చూశాడండి. They were he was calling the people. ఆమె ప్రజలను Is not we are thrown 3 people. ఆమె ನಾವು ಮೂವರನ್ನು ಹಾಕಿದಿವಲ್ಲ. Who is this fourth person?
God's son ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ? and seeing like a son of God. దేవుని మనుష్య కుమారుడు What a కాదు. beautiful statement. దేవుని కుమారుని వాళ్ళ మధ్యలో నేను చూశాను. When we are suffering, మన when we are కష్టాలు undergoing like a fire, అనేక మన అగ్ని మధ్యలో నడుస్తున్నప్పుడు, the fire when it want to touch our lives, అగ్ని నిన్ను కాల్చాలనుకున్నా, don't worry, it cannot touch you. దయచేసి గమనించండి. Why it won't touch you? నిన్ను కాల్చజాలవు. Because it never gives the permission. ఎందుకంటే దేవుని ఆజ్ఞ లేని నీ తల వెంట్రుకలు ఒకటి తెలుపైనను నలుపైనను ప్రభు ఆజ్ఞ లేని జరగదు. Nebuchadnezzar commanded these people to come out. Praise the Lord. ఆమె యేసున వారికి చెప్పాడు, వాళ్ళని బయటికి తీసుకురండి. What he has done? ఆయన ఏం చేశాడు? First he took the heads, catch their heads and saw the ఆమె smell. నిజంగా వాళ్ళ యొక్క వెంట్రుకలను చూసి వెంట్రుకలు పట్టుకొని వాసన చూస్తా ఉన్నాడు. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. No smell is there because fire never touched them. ఆమేన్. వాళ్ళ వెంట్రుకలను కూడా అగ్ని The తాకజాలకపోయింది. clothes was never burned. ఆమేన్. బట్టలు కాలిపోలేదు. Then Nebuchadnezzar said like this, ఇక రాజు అంటా ఉన్నాడు, these people's God is a living వీళ్ళ God. దేవుడే నిజమైన దేవుడు. Fire is హల్లెలూయా. not having the power to touch ఆమేన్. them. అగ్ని వాళ్ళను తాకజాలకపోయింది. Devil is not having the power to touch you. సాతానుకు అవకాశం లేదు వాళ్ళని Brother and sister, these are the days we must be very careful. ఈ దినాలలో చాలా చురుకుగా Walk very close with the Lord. దేవునికి దగ్గరగా Don't నడవండి. walk, you must walk in this world, but don't walk very close to this world. దయచేసి ఈ లోకంలో ఉన్నామని లోకానికి లోకంలో మనం బ్రతకాలి, నడచాలి, కానీ లోకానికి సమీపం కాబాకండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. So let us be close to the living God. దేవునికి అయినంత వరకు ఈ చివరి దినాలలో సమీపంగా అయిదామా? Why we must be close to the Lord? ఎందుకు దేవునికి దగ్గర? When rapture comes, you doesn't know. ఎప్పుడు దేవుని యొక్క రాకడ వస్తుందో మనం When we will listen the trumpet sound, we doesn't know. ఆమేన్. బూరల శబ్దాలు ఎప్పుడు వినబడతాయో. But the day is very ready now. దయచేసి గమనించండి. అందరూ అనుకుంటారు చూద్దాంలే రాకడ, చివరి దినాలలో ఉన్నాం, ఎప్పుడు కడబూర శబ్దము మ్రోగుతుందో, ఎప్పుడు ఎత్తబడే స్థితి వస్తుందో అన్ని సిద్ధమైనాయి. ప్రభు రాకడ, మూడో ప్రపంచ యుద్ధానికి కూడా సిద్ధమవుతుంది. లోకమంతా అల్ల కొరలు, చెట్టుకొకరు పుట్టకొకరు అవుతారు. ఆందోళన దినాలు ఉంటున్నా. ఒక్కటి గమనించండి, నేను బూరల శబ్దం వినాలి, ప్రభు రాకడలు ఎత్తబడాలి, నేను దీవింపబడాలి, నన్ను అట్టజేయి ఇట్టజేయి పక్కన పెట్టండి, నీ రాకడలో నేను ఎత్తబడాలా ప్రభు అని ప్రతి ఒక్కరు ఉపవాస ప్రార్థనలో, కన్నీటి ప్రార్థనలో సిద్ధపడండి దేవుని రాకడ కోసం. Yeah, brother and sister, God stands with us. దేవుడు మనతో ఉండబోతున్నాడు. The great tragedy is happening in this world. ఈ లోకంలో గొప్ప కార్యాలు The జరుగుతాయి. book of Matthew 24 chapter says like మత్తయి this. సువార్త 24వ అధ్యాయంలో In the last days, చివరి దినాలు it will be just like a Noah. నోహ దినాలుగా ఉండబోతా ఉన్నాయి. In the Noah time, నోహ దినాలలో 40 days, 40 nights, the rain came. 40 రాత్రులు 40 పగలు వర్షం వచ్చింది. చూడండి, తినండి మా. Praise the Lord. Hallelujah. ఇక్కడేనండి అందరూ. What had came? ఏమొచ్చింది? 40 రోజులు. చెప్పండి, అందరూ పలకండి. Amen. From July till August, what had came? ఆమేన్. జూలై నుంచి ఆగస్టు దాకా ఏమొచ్చింది? Yesterday we were seeing TV 9:30 to 10 o'clock. నిన్న వార్త He was showing from August month where the floods had came. ఆగస్టు నెలలో ఎక్కడెక్కడ వరదలు వచ్చినాయని న్యూస్తో చూపించారు. జపాన్, చైనా, ఇండియా, నిన్న రాత్రి విజయవాడ. Praise the Lord. And so many things are just destroying by the rain. ఆమేన్. వర్షము ద్వారా అనేక రాష్ట్రాలు, దేశాలను దేవుడు ముంచి వేస్తాడు. Many people are dying. అనేక మంది In చనిపోతున్నారు. the Noah days, only 8 people were saved. ఆమేన్. ఈ నోహ దినాలలో 8 మంది కాపాడబడ్డారు. Why they are saved? మరి ఎందుకు కాపాడబడ్డారంటే, One Noah was a righteous man. ఆమేన్, ఒక్క నోహ నీతివంతుడు కాబట్టి, He was godly fearing man. దేవుని భయములో ఉన్నవాడు. Through him he built one ark by God's grace. ఆయన ద్వారా దేవుడు తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఒక దోణిని సిద్ధపరిచాడు. And God saved through him the 6 people. ఆమేన్. ఆయన ద్వారా 6 మందిని కాపాడగలిగాడు. Today what is your problem? ఈ దినాలలో ఈ సమస్య Oh, your ఏంటి? people are going to hell, my dear brother and నీ sister. ప్రజలు నరకానికి Our వెళ్తున్నారు. own people are ready to go to hell. మన సొంత వారి ఇంటి వారు నరకానికి Maybe we also may go to hell. ఆమేన్. హల్లెలూయా. We doesn't know, my dear brother and sister. నరకానికి పోవచ్చునేమో. Praise the Lord. ఎందుకు తెలుసా? మనలో ఉన్న బలహీనత ఏంటంటే క్షమించే మనసు లేదు మనలకు. నేను చాలా, మన సంఘంలో లేదు అది, చాలా మందికి లేదు అది. కోపము ఫస్ట్ మనమే ఉంటామాడ. హల్లెలూయా. క్షమాపణని మనసు దగ్గర లేకుంటే మన ఇంటి వారు మనతో పట్టుకొని మన ప్లేస్ అదే.
జాగ్రత్తగా గమనించండి. Why Noah was a righteous man? నోహా ఎందుకు నీతిమంతుడు? The whole world was perished by the water. ఆమె నీళ్ళంతా కూడా పతనమైనది. Today these days the rain after rain is coming. ఆమె ఈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯ. People want to be in comfort zone. అందరికి భద్రత కంచె. In Noah time people are enjoying by their lives, my dear ఆమె brothers. నోహా దినాలలో భయంకరంగా వాళ్ళ సంతోషాలు They were అనుభవించారు. very much happy not coming out from the houses. ఆమె నీళ్ళ నుంచి బయటికి రాక వాళ్ళ సుఖభోగాలు They are not అనుభవిస్తారు. fearing the Lord. దేవుని భయము ఆనాడు ప్రజలకు లేదు. One Noah, ఒక్క a నోహా righteous man, నీతివంతుడు, sacrificed his life, ఆయన జీవితాన్ని త్యాగం started to build the ark for God's ఆమె glory. నిజವಾಗಿ నోహను అడగను మాట్లాడి Today, my dear parents, your people are going to die. ఆమె ఈ దినాల్లో ప్రియమైన తల్లిదండ్రులారా మీ పిల్లలు నరకానికి. We are not fearing God. We are not righteous. We are not having the righteousness in our ఆమె lives. మన జీవితంలో నీతి అనేది కనబడటం లేదు. మన How can God can stand with you, my dear brethren? దేవుడు నిజంగా ఏ రీతిగా నీ పక్షాన నిలబడబోతున్నాడు? People are falling and falling and falling in the sin. అనేక మంది మాటికి చేసిన తప్పులు, చేసిన పాపాలు, చేసిన పొరపాటు అలవాటు పడుతున్నారే గాని దాంట్లో నుంచి మారాలా, People are- పరలోకానికి వెళ్ళాలనే భయం. Secondly, people are talking lies, my dear brethren. రెండవదిగా మొదటిగా మాట్లాడేది ఏంటంటే విశ్వాసం చేసే తప్పేంటి తెలుసా? అబద్ధాలు. People are bounded in the lies. అబద్ధాలలో పట్టబడ్డారు. First thing they will be in hell. ఆమె మొదటిగా ఎవరు నరకದಲ್ಲಿ You may be believers, my dear brethren. విశ్వాసి ఆగబోదు. You may be washed with the holy blood. దేవుని రక్తದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ One single lie is enough to go to hell. ನೀನು ಒಂದು ಮಾತನಾಡುವ ಸುಳ್ಳು ಬಾగా గమనించండి. అబద్ధాలు మాట్లాడేవారಲ್ಲ. Many believers, my dear brothers and sisters. నువ్వు మాట్లాడవా దేవుని యొక్క రాకడలో నువ్వు ఎత్తబడ విడబడబోతావు. For our money's sake, for the wealth's sake, for so many sakes, we are developing our lies in our lives. ఆమె దుడ్డను గలిమాడలికి, ఆస్తి కోసం, అంతస్తుల కోసం, డబ్బుల కోసం, ఐశ్వర్యం కోసం, ఆ యొక్క ప్రమోషన్ల కోసం అబద్ధాలే అవుతున్నాయి మన జీవితంలో. సత్యము కోసం నిలబడట్లే, సత్యమును మాట్లాడలేని వారు. We are called believers. నా విశ్వాసియరా, How can God stand with you? దేవుడు ఇంగిರುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತಿರಲಿ? We are not serious, my dear brethren. దేవుని విషయం వచ్చినప్పుడు ఒక రోషం రాట్లేదని. We are not jealous for God. దేవుని విషయంలో రోషము పౌరుషము లేని వారుగా. Take one step, my dear brethren. ఒక అడుగు ముందుకు వేయండి దేవుని God కోసం. is so good. దేవుడు చాలా మంచివాడు. Israel and Iran, they were very much in trouble now. ఆమె ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్, నిజంగా అరబ్ కంట్రీస్ అని ఎన్నో శ్రమలలో ఉంటావు. One thing you realize. వందను You గమనించు. realized or no, I doesn't know. నీకు తెలుసో లేదో కానీ In Iran, many Muslims, more than 60% nowadays, ఆమె they became a believers for God. ఆమె ప్రేమైనటువంటి దేవుని మీద ఈ 6 నెలల్లో ఇరాన్ లో మిలియన్ల ఆత్మలు దేవుని కోసం రక్షింపబడి బాప్తిజం. మనోళ్ళు పాపముల నాశనం అయిపోతున్న విశ్వాసులు, ఆమేన్. అక్కడ దేవుని తెలియనోళ్ళు దేవుని నమ్ముకుంటా గట్టిగా సమాజంలో ఉన్నారు. అందరం కూడా దేవానికి స్తోత్రం. భయంకరమైన యుద్ధం జరుగుతా ఉన్నది. ప్రేమైన దేవుని బిడ్డల ఆ యుద్ధంలో యేసుక్రీస్తు ఎట్లా దర్శిస్తున్నాడు తెలుసా? ఆమేన్. దర్శనాల మూలకంగా, ఆమేన్. కళల మూలకంగా, హల్లెలూయా. నేనే యేసయ్యనని ఆమేన్. గ్లోరీ. వాళ్ళని దర్శిస్తుంటే మనోళ్ళు చూచే పాపములు నశించిపోతా ఉన్నారు. విశ్వాసులు పడిపోతా ఉన్నారు. తిరిగి కట్టుకునే దానికి చేత కట్టడం లేదు. వాళ్ళు బలహీనంగా అయిపోతా ఉన్నారు. బయట ప్రపంచంలో చూస్తే అరబ్ కంట్రీస్లలో దేవుడు స్వయంగా వాళ్ళని దర్శిస్తా ఉన్నాడు. కారణం ఏం తెలుసా? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? You don't want to lose one soul. ఆమేన్. దేవుని ఉద్దేశం వల్ల ಒಂದು ఆత్మను ఒక్క ఆత్మ కూడా నశించే దేవుని చిత్తం కాదు. ప్రియులారా, 6 నెలలు మిలియన్ల ఆత్మలు అరబ్ కంట్రీలో మారినాయంటే దేవుడు అనుకుంటే ఒక్క క్షణంలో అనేకులను ఆ మార్చవచ్చు. దేశంలో పైకి అగపడితే ఆ కాలంలో డైరెక్ట్ గా షూట్ చేస్తారు. వాక్యం చెప్పేదానికి చేత కాదు. ప్రార్థన డైరెక్ట్ గా చేయడం రాదు. కానీ ఈ దినాలలో ఎన్ని ఫెలోషిప్స్ రైజ్ అవుతున్నాయంటే దేవునికి మహిమ. వాట్ ఎ గ్రేట్ గాడ్ వి ఆర్ సర్వింగ్. హల్లెలూయా. వాట్ ఎ గ్రేట్ గాడ్ వి ఆర్ సర్వింగ్. ఎంత మంచి దేవుని. Many people cried for the Arab countries to be saved. ఆమేన్. మనం ప్రార్థించాం అరబ్ కంట్రీలు మారాలా అని. Many countries must come to the kingdom of God. అనేక రాజ్యములు, దేశములు కర్తల కಡೆ బరಬೇಕು. Today they repented for their sin. ಅವರ ಪಾಪಗೋಸ್ಕರ ಅವರು They ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಪಡ್ತಾರೆ. surrendering their life to the Lord, my dear ಅವರ brothers and ಜೀವಿತವನ್ನು sisters. ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ One ಮಾಡ್ತಾರೆ. side is very great, battles are going on, war is going on. ఒక ప్రక్క యుద్ధము జరుగుతున్నది భయంకరంగా. Houses are collapsed, hospitals
running away from that place. ఆమె నా స్థలాలు ఇల్లు లేక గుడారాలను No food for them. ఆహారం లేదండి. No tablets for them. వారికి టాబ్లెట్లు ఇల్లాలి. Hallelujah. ఆమేన్. No water to drink for ఆమేన్. them. ఒక్క చుక్క నీళ్లు లేక Today we are having everything and not fearing God, my dear brothers and అన్నీ sisters. ఉన్నాయి కాబట్టి ఎఫెసీ పత్రిక ఉంది. మీ హృదయం విన్న మట్టుకు విందురే గాని గ్రహింపరు, చూచుట మట్టుకు చూచుదురు గాని ఎంతవరకు తెలుసుకోనరు. మీ హృదయాలు కొవ్వు పట్టినాయి అన్నట్టుగా ఈ దినాల విశ్వాసుల హృదయాలు ఏమైనంటే కొవ్వు ఎక్కువ Small kids, my dear brothers and sisters. చిన్న బిడ్డలు Like the గమనించండి. small children, they were suffering with a lot of things, not having the tablets, not having the water for them. ఆమె నీళ్లు లేక, మందు లేక, తిండి లేక, చంటి వారు, వృద్ధువారు వాళ్ళు చనిపోతున్నట్టుగా మనం The చూస్తాం. people, those who are in the palaces, now in the roadside. ఆమె నిజంగా కోట్లు పెట్టి ఇల్లు కొన్నవారు ఈ దినాల గుడారాలలో, వాళ్ళ గుడారాలలో ఉన్నట్టుగా మనం They're sleeping in the roadside, my dear రోడ్ల మీద brothers. పడుకొని Not having food for them. వాళ్ళకి ఆహారము The లేకుండా. people who went to the clubs and dancing, and today they are in the roadside, my dear brothers ఆమె and sisters. క్లబ్బులలో వెళ్ళి పార్టీలు చేసుకుని డాన్స్ చేసేవారు రోడ్ల మీద ఒక్క రొట్టె Today they are crying for the food. ఆహారము కోసం గిన్నెలు పట్టుకొని భిక్ష For పెట్టుతారు. one meal, my dear brothers and ఒక్క sisters. పూట ఆహారము కోసం Today we are eating 3 times. ఈ దినాలలో 3 పూట Not having the fear of God. దేవుని భయము లేకుండా తింటా ఉన్నారండి. Is it God is standing behalf of you, my dear brothers and దేవుడు నీ sisters? పక్షాన్ని ఇంకా ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాడో ఆలోచించు. నిన్ను Be careful. జాగ్రత్త. Days are very near. దినాలు చాలా సమీపంగా ఉంటా ఉన్నాయి. One man of God says, ఒక సేవకుడు అంటున్నాడు 2027 God is going to come. ఆమె 2027లో ప్రభు వస్తాడు అని Praise the చెప్తాడు. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. But another man of God says, already second coming also is over. అక్కడ ఒక సేవకుడు అంటున్నాడు సెకండ్ కమింగ్ వచ్చిందేమో నేను అయిపోయింది అంటున్నాడు ఇంకొక మనిషి. Praise the Lord. నేను కూడా విడవబడ్డానేమో. చాలా బాగా అంటాడు ఆయన. ఆమేన్. Praise the Lord. అమ్మ ఇక్కడ ఏంటండి తర్వాత మాట్లాడుకోండి. హల్లెలూయా. మన యొక్క వాంఛ, Praise the Lord. మన తలంపులు కొంచెం మార్చుకుందాం, లేకుంటే మనకి శ్రమ. ఆమేన్. నేను చెప్పేదేమో చెప్తా ఉన్నా, దేవుడు నాకు 2 అంతలా తీర్పుంటది, నువ్వు ఎందుకు చెప్పలే అని మీరు గ్రహించుకొని సరిపట్టుకొని దేవుని కడుపూర శబ్దం విని పైకి పోతే చాలా మంచిది. Praise the Lord. విడబడితే మళ్ళా మన పరిస్థితులు చాలా ఘోరంగా ఉంటాయి. లాస్ట్ టైం I was telling, as this war will be continuing, ఈ యొక్క వారి ఎక్కువయ్యే పడది. యుద్ధం ఎక్కువైతే అంటే కొనసాగుతగిన ఉంటే ఫస్ట్ పెట్రోల్ బంద్ అవుతుంది, ఆమేన్. డీజిల్ బంద్ అవుతుంది, ఆమేన్. గ్యాస్ బంద్ అవుతుంది. ఈ బంద్ అవుతూనే మన రేట్లన్నీ పెరిగిపోతాయి. yes. నీకొచ్చే 50,000 1,00,000 సరిపోవు, ఇంకా ఆమేన్. మాకొచ్చే కానుకలు కూడా సరిపోవు. ఇంకా పరిస్థితులు చాలా ఘోరంగా ఉంటాయి. జాగ్రత్త. ఏది ఏమైనా కానీ ప్రభులో మనం ఎత్తబడాలి. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. అందరూ చెప్పాలి హల్లెలూయా. God is so good. దేవుడు చాలా మంచి. The brother and sister, apostle, the book of Acts 2nd chapter 25th verse says, 2వ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే 2:25 వచనంలో the Bible says like this, దేవుని for పరిశుద్ధ David spoketh concerning him. ఆమేన్. దావీదు అతనికి చెప్తూ David was telling, I saw the Lord near to me, ఆమేన్. దేవుడు నాకు దగ్గరేది నేను and చూశాను. all the time of my life ఆమేన్. నా శరీరమన్ని కొలది. he is next to me. ఆమేన్. నా Next, పక్కనే నా ఉన్నాడు. పక్కనే ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. On my right side he says, ఆమేన్. నా కుడి ప్రక్కన ఉంటాడు. so nothing will cause me trouble. యాదు సహా నన్ను శ్రమకి ఆమేన్. హల్లెలూయా. శ్రమగానే నిలబడుతుంది, కానీ దేవుడు నీ పట్లనే ఉంటాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. David, with the good of experience, he says like this, దేవుడు I saw the Lord near me all the time. ఆమేన్. దేవుడు నాకు దగ్గర ఉండేది నేను చూశాను అంటా ఉన్నాడు. ఎల్లప్పుడూ నేను చూసిన అంటాడు. ఆమె every day is seeing God, my dear brother and ప్రతి sister. దినము కూడా ఆయన దేవుని చూస్తాడు. Why? ఎందుకంటే Every day 7 times is going to worship the Lord. ఆమేన్. ప్రతి దినము 7 సార్లు ఆయన దేవుని స్తుతిస్తాడు. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How many times we are worshiping? మనం ఎన్ని సార్లు స్తుతిస్తాం? 3 times is praying in the presence of 3 God. సార్లు ఆయన ప్రార్థిస్తాడు. Early in the morning,
afternoon and the evening, he started to pray in the presence of God. Because his praying is seeking the presence of God, that's why he says, the Lord is very near all the time in my life. ఆయన ఎందుకు ఆ మాట చెప్తున్నాడంటే ఆయన అన్ని సార్లు దేవుని సన్నిధిని వెతుకుతున్నాడు కాబట్టి దేవుడు నాకు దగ్గరున్నాడు అని ఆయన చెప్తున్నాడు. నాతో ఎల్ల ప్రతి సమయమందు దేవుడు నాతో ఉన్నాడు. కారణం ఏంటంటే 7 సార్లు అతడు దేవుని స్తుతిస్తా ఉన్నాడు. 3 సార్లు అతడు ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు. ప్రతిరోజు ఇది మన బ్రతుకులు ఎట్లున్నాయంటే, అందరు కొన్ని మంది అంటారు, అమ్మ అయ్యగారు ఎట్లున్నాడు, అమ్మగారు ఎట్లుండంటే ఫుల్ ప్రార్థనలో. ఏ ఫుల్ ప్రార్థన అర్థం కాదు. ఎప్పుడు నిద్రపోతారో, ఎప్పుడు అన్నం తింటారో, ఒకసారి ఆ ఇల్లు దర్శించే లోపల ఫుల్ టీవీలో పెట్టుకొని చూసావు. నేను పిత్తరపోయిన ఇదే ఆ ఫుల్ అనుకున్నా. హల్లెలూయా. These are the last days. He doesn't know what is going on. David says like this, in all my time, Lord, నా సమయమంతా ప్రభా నువ్వు నాకు తోడుగా ఉన్నావు. You are with me, Lord. In all my time, in seconds, Lord, in minutes, Lord, in every moment, my Master, you are with me, my God. He is next to me, he says. నాతో నెక్స్ట్ టు మీ, నా పక్కనే నువ్వు ఉన్నావు ప్రభా. నీ పక్కల నీ కుటుంబస్తులు ఉండొచ్చు, నీ పక్కల నీ సహోదరులు ఉండొచ్చు, నీ పక్కల పనికాడ నీ స్నేహితులు ఉంటారు, బిజినెస్ వారికి నీ పక్కల వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు, సంఘములో ఆత్మీయంగా ఉన్నవారు మనందరు పక్కల మనం కూర్చొని ఉన్నాం. వీటలందరి కాడికి దేవుడు మన పక్కలుంటే అది చాలా విలువ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. God is next to us. Can you realize that one? దేవుడు మన పక్కన ఉండేదను అనుభవిస్తున్నావు. The brother and sister, when Daniel was thrown in the lion's den, దానియేలు సింహబోనులో వేసినప్పుడు he was silent in that place. ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు. After some seconds, కొన్ని క్షణాల తరువాత he saw the lions. సింహాలను చూశాడు. That is the key word. అదే రహస్యం. Lions never came to touch him. ఆమె దానియేలు ముట్లికే సింహಗಳು ఏమాత్ర బందీల ప్రియరే. That's why he was very much happy. అందుకే దానియేలు సంతోషంగా ఉన్నాడు. And he may be telling like this in his thoughts. ఆమె ఆయన అనుకుంటా ఉండొచ్చు. Every day I spend time 3 times to you, Lord. దేవుని దగ్గర 3 సార్లు నేను గడుపుటను బట్టి That prayer is working now. ఆ ప్రార్థనే నన్ను కాపాడుతుంది. That prayer is working. ప్రార్థన పని చేస్తుంది. Hallelujah. Your prayer is going to work, my dear brethren. ప్రార్థన పని చేయబోతున్నది ప్రియులారా. How he realized? ఆయన ఏ రీతిగా తెలుసు? The lions were shut. ఆమె ఎప్పుడైతే సింహాలు అతని ముందు మౌనంగా పడుకున్నాయి. The lions cannot took one step forward to him. ఆమె ఆ సింహాలు ఒక అడుగు కూడా ముందుకు They never came to touch him. ఆయన తాకజాలకపోయాడు. That's why he is thinking like this. ఆయన అంటా ఉన్నాడు, My prayer started to work. నా ప్రార్థన పని It చేసింది. never went away. అవి వ్యర్థము కాదు. Today so many thoughts are there in our ఈ life. దినాల్లో అనేకమైన My ఆలోచనలు. prayer is in vain. ఆమె నా ప్రార్థన Nothing is happening. ప్రార్థన చేస్తున్నది. No, my dear brother and sister, your prayer started to work for God. ఈ ప్రార్థనే కార్య ఆగుతాయి. Amen. Hallelujah. The lion which roared like a lion. ఏ సింహాలైతే గర్జిస్తా ఉన్నాయి. The lion which want to tear you, my dear brother ఏ and sister. సింహాలైతే నిన్ను చీల్చాలనుకుంటాయి. Because of your prayer, ఈ ప్రార్థన God shut their mouth. ఆ వాటి నోరులను దేవుడు. Amen. Hallelujah. Do not worry for anything. దేని విషయం చింత చేయకు. God is with you always. దేవుడు ఎప్పుడు నీతో. David says with a good experience, ఎంతో అనుభవంతో చెప్తూ అంటున్నాడు, God is in my right side. దేవుడు నా ప్రక్కన ఉన్నాడు. Lift your right hand and say, అందరూ చేయెత్తి చెప్పండి, God is with my right side. దేవుడు నా ప్రక్కన నా ఉన్నాడు. కుడి పక్కన ఉన్నాడు. Amen. Hallelujah. When Saul want to kill him, my dear brother and ఆమేన్. sister, సౌలు దావీదును చంపాలని. when he thrown that arrow upon him, ఆమేన్. దావీదు మీద ఒక బాణాలు వేసినప్పుడు God turned that arrow into some ఆమేన్. place. ఈసన్ ఆ యొక్క బాణాల యొక్క దిశను మార్చేసి. Amen. దేవుడు మార్చింది. Praise the Lord. Hallelujah. లేకపోతే సౌలు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్, ఈజీగా చంపేటోడు అతన్ని. దేవుడు ఆ ఈటను దాన్ని మార్చివేసింది. Praise the Lord. Saul was shocked. How come this failed? ఆమేన్. Everything will fail when God is with our right side. ప్రియులారా, నీ ముందు ఎన్ని బాణాలు ఏయబడిన అపవాది వేసినప్పుడు వాటి దిశలను మార్చగలిగిన మన దేవుడు. ఎందుకంటే నీలో ఆయన నీ కుడి పక్కన ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. మన కుడి పక్కన మన యేసయ్య ఉన్నాడు కాబట్టి సైతాను ఎంత వచ్చి మనల్ని శోధించి నాశనం చేయను వచ్చినను
ఖచ్చితంగా తప్పించే మార్గం యేసయ్య మాత్రమే చేస్తా ఉంటాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. గాడ్ ఇస్ సో గుడ్. ద బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్, ద నథింగ్ విల్ కాజ్ మీ ట్రబుల్. ఏవి కూడా నాకు శోధనలు రావు అని మనం చూస్తున్నాం. చదువు, లాస్ట్ వచ్చిన చదువు 2:25. ఆయనను గూర్చి దావీదు ఇట్లనెను, నేను ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుట ప్రభువును చూచుచుంటిని. ఆయన నా కుడిపార్శ్వమున ఉన్నాడు గనుక నేను కదల్చబడను. కావున నా హృదయము ఉల్లసించెను, నా నాలుక ఆనందించెను, మరియు నా శరీరము కూడా నిరీక్షణ. The Bible says in English Bible, nothing cannot move your life. ఆమేన్. ఏవి కూడా నన్ను కదల్చజాలవు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. Lift your right hand and say, I am the child of God. ನಾನು ದೇವರ ಮಗಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. Nothing will move me. ಯಾವ ಸಹ ನಾನು ಕದಲಿಸಲ್ಲ. Nothing will move us. Surrender your life to the Lord. Our God is so good. దేవుడు మంచివాడు. The book of Acts 18 chapter 9th verse says, అపోస్తల కార్యములు 18వ అధ్యాయం 9వ వచనం. The Bible says, దేవుని వాక్యం, how see God will be increasing us. దేవుడు ఏ రీతిగా మనల్ని ప్రోత్సాహపరుస్తాడు. So Apostle Paul, when he was preaching the word of God, పౌలు గారు దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తారు. the Bible says like this, but on night the Lord appeared to Paul in a vision. ఆమేన్. ఆ రాత్రి పౌలును దేవుడు దర్శించినట్టు మనం చూస్తున్నాం. దర్శనాలతో దేవుడు దర్శించినట్టు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. He said, do not be afraid of these people. ప్రజలకు భయపడవకమంటా ఉన్నాడు. So do not afraid about these people ఈ ప్రజల గురించి భయపడవద్దు. who are against you, నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నవారు, who are speaking against them, నీకు వ్యతిరేకంగా against you. నీకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వారి విషయం. Still many people are there, speak the word of God, many souls will come to the kingdom of ఆమేన్. God. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మాట్లాడండి, అనేక ఆత్మలు దేవుని రాజ్యంలోకి రావాలి. So the Bible says like this, do not be afraid of Paul who are against you. నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న వారి విషయం భయపడవకు పౌలా అంటాడు. So now God is talking to us when God has given the church ministry somewhere one as a vessel, my dear brother and sister. Do not stop to do that one for God's glory. దేవుడు ఇచ్చిన పనిని ఆపకుండా కొనసాగించే వారిగా మనం ఉండడం చాలా అవసరం. Do not afraid for anything. ఆమేన్, హల్లెలూయా. దేని విషయం భయపడకుండా కదలని సీయోన్. కొద్దిగా రోగాలు వచ్చినప్పుడు, సమస్యలు వచ్చినప్పుడు గుడి మానుకోవడం, ప్రార్థన మానుకోవడం, వచ్చేది మానుకోవడం, ఇవన్నీ మానుకున్నావా నీ మార్కులని పరలోకానికి పోయి తక్కువై, నరకానికి మార్కులు ఎక్కువ అవుతాయి, పరలోకానికి మార్కులు తక్కువైతే జాగ్రత్త సుమా. ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా, దేవుడు అతన్ని దర్శించి ఒక మాట అంటా ఉన్నాడు, పౌలా నువ్వు భయపడకు. ఆమేన్. నీకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతా ఉన్నారు నిమిత్తమై నువ్వు భయపడబాకు. హల్లెలూయా. Do not stop speaking to the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని, సత్యాన్ని బోధించేది ఆపవాక. ఆమేన్, హల్లెలూయా. దీని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు నీకు ఇచ్చింది, ఆమేన్. దాన్ని ఆపకూడదు. హల్లెలూయా. ఆపేదానికి చాలా మంది వస్తారు, మన పక్కల మన విశ్వాసులే, లేకుంటే మేమే సేవకులు నేను ఆపొచ్చేమో, లేకుంటే వేరేటో ఆపొచ్చేమో, రాన విధంగా నిన్ను మాట్లాడి ఇన్సల్ట్ చేసి రానియకుండా చేస్తారు అన్నమాట. నీకు ఇచ్చింది నువ్వు చేయాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. చేస్తే నీకు ఆశీర్వాదం, ఆమేన్. చేయకుంటే నీకు శ్రమ. అందుకే అపోస్తలుడైన పౌలు చాలా ప్రోత్సాహం చేస్తా ఉన్నాడు. దర్శనాలతో మాట్లాడిందంట. అతనికి శత్రువులుగా చాలా మంది అతని చంపని ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నారు, చాలా మంది అతనికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఆ దీంట్లో అపోస్తలుడైన పౌలు నిరుత్సాహమై సేవ యాడ ఆపుతాడేమని యేసయ్యనే స్వయంగా అతన్ని దర్శించిండు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. అయ్యా సౌలా, అనేకులు నీకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, మాట్లాడినను నేను నీతో ఉండా. ఆమేన్. నువ్వు వాక్యము చెప్పేది నా నిమిత్తమై చెప్పేది ఆపబాకు, నా సేవను ఆపబాకు, నువ్వు ముందుకు పోవని యేసయ్య ప్రోత్సాహం చేసిండు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అదే యేసయ్య నీతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు. దట్ సేమ్ గాడ్ is speaking today, my dear brother and sister. పిల్లల దేవుని యొక్క వాక్యం, Whatever God has given to you, దేవుడు ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾಧ್ಯತೆ, please do it with the whole heart. ಆಮೆನ್. ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ And ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. see how God will stand with you. దేవుడు ఎప్పుడు ఎట్ట నిలబడతాడో నీతోటి నువ్వు. He will help you, will support you, my dear brother and దేవుడు నీకు sister. సహాయం ಮಾಡುವ ಕರ್ತನ. We need that help from the Lord. దేవుడి నుంచి సహాయం చాలా అవసరం. Encourage one another for God's glory. ఒకరినొకరు ప్రోత్సాహపరచుకోవాలి. God spoke with the vision. దేవుడు దర్శనాలతో That's మాట్లాడాడు. why in
the Iraq, in Iran, in so many Arab countries, God is speaking with the ఆమె visions. ఈ దినాలలో ఇరాన్ లో గమనించినట్లయితే అరబ్ కంట్రీలో దేవుడు వాళ్ళను కలల మూలకంగా దర్శిస్తున్నాడు, మాట్లాడాడు. So the CNN, the news, they says like this. ఇక CNN న్యూస్ లో గమనిస్తే Many people, lakhs of people are coming to the living God. అనేక మంది లక్షల కొలది యేసయ్య నమ్ముతారు. How it is possible, my dear brother and ఏ రీతిగా sister? సాధ్యమో? As God spoke with the vision and the dreams to Apostle Paul, పౌలు చేతని దేవుడు ಒಂದು దర్శన the ಮೂಲಕವಾಗಿ same God today is working with the vision. అదే దేవుడు ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಹ People ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. cannot go and speak to them. ఆమె ఎవరు వెళ్ళి సువార్త చెప్పని చేత కదా అక్కడ. People will collapse by the government, my dear brother ఆమె and నిజంగా sister. ఎవరైనా వెళ్ళి వాళ్ళకి సువార్త చెప్తే ఎవరైనా అక్కడే షూట్ చేసి చంపేస్తారు. గవర్నమెంట్ ఆ రీతిగా ఉన్నది అన్నమాట. అట్లాంటి స్థలములో, ఎవరు వెళ్ళలేని స్థలములో, ఎవరు దేవుని గురించి చెప్పలేని స్థితిలో ఉన్న ఆ స్థలాలలో దేవుడే స్వయంగా దర్శిస్తా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. మన భారతదేశంలో మన ప్రజలను మనం చెప్పేదానికి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి దేవుడు దర్శనాలతో మాట్లాడటం లేదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇదే వ్యత్యాసం. ఆడ కఠినంగా ఉన్నది, ఇది సులభంగా ఉన్నది. ఇంకా మారటం లేని మనం ప్రభా దర్శనాలతో మాట్లాడంటే ప్రభు ఏమంటాడంటే నువ్వే మాట్లాడంటాడు. అక్కడ కఠినం అన్నమాట. అక్కడ పోయి సేవ చేస్తే వాళ్ళు అవుట్ చేస్తారు. అందుకు దేవుడే వాళ్ళని దర్శిస్తా ఉన్నాడు. నిరుత్సాహపడబక్కండి మనల నిమిత్తమని. మాట్లాడండి, ప్రార్థన చేయండి, మాట్లాడండి, ప్రార్థన చేయండి, మాట్లాడండి. మన ప్రార్థన ఫలిస్తుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. Dear brother and sister, Acts, the book of Acts 27 chapter 23 verse says, 23వ వచనంలో the Bible says like this, last night one of God's angels spoke to me. I am a servant of God. I belong to him. He sent his angels to come to me. అక్కడ గమనించినట్లయితే ఆ దేవుని దూత గడిచిన రాత్రి నా యొద్ద నిలిచి సౌలా భయపడకుము అని చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. అక్కడ ఏముందంటే దేవదూత ఆ మర్ర రాత్రి వచ్చి అతనితో ఏం మాట్లాడుతుందంటే, నేను దేవుని యొక్క దాసుని. ఐ ఆమ్ ద సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్. ఐ బిలాంగ్ టు హిమ్. నేను ఆయనకు చెందిన వాడిని. అండ్ he says he sent his angel to come to me. అతను అంటా ఉన్నాడు తన దేవదూతను నా దగ్గరికి పంపిండు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. లిఫ్ట్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ అండ్ సే God will send his angels for you, my dear brother and sister. ఇలా దేవుడు తన దేవదూతలను నీ పక్షాన పంపిండు. Yes, he will send nowadays. Amen. We need the angels of God. దేవదూతలు ఈ దినాలలో అవసరమైంటారు. Amen. Hallelujah. Hallelujah. అందరూ చెప్పండి hallelujah. The book of Psalm 91 chapter 11th verse says like this, he will command his angels. దేవుడు తన దేవదూతకి ఆజ్ఞ ಮಾಡಿ. Why? To protect you, నిన్ను కాపాడి, to guard you, నిన్ను to కాపాడి, lead you, నిన్ను నడిపించి, to bring the protection from the Lord, దేవుని నుంచి ఒక భద్రత to తీసుకొని take your life very secure, my dear brother and జీవితాన్ని sister. భద్రపరచడానికి. Nowadays many men of God, due to popularity, due to great honor, they're having the gunmen for their bodyguards. హల్లెలూయా. మంచిదే అది. ఎందుకు డబ్బు ఎక్కువైంది కాబట్టి, తర్వాత మనుషులు ఎక్కువైంది కాబట్టి, ఘనత వచ్చింది కాబట్టి మంచిదే. ఇట్లాంటి సంఘం ఉన్న వారికి బాడీ గార్డ్స్ ఉంటారా? వీళ్ళు ఎవరైనా నమ్ముకోవాలి? 91 దాదాపు 11 నమ్ముకోవాలి. ఇది వాళ్ళకి ఫెయిల్ అన్నమాట. ఇది మనకు పాస్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఎందుకు? దేవదూతలు నమ్మింటే మన బాడీ గార్డ్ అవసరం లేదు. అదే డబ్బు పేదలను చూస్తూనే ఉంటారు ఈయన మనసుగా. అదే వాళ్ళకి ఎన్నో సంఘాలు కట్టవచ్చు. తీసుకండి. ధనవంతుడు పైసారి చెప్పిన యాడుంటాడు? యేసు రక్తానికి ఇచ్చేయ. హల్లెలూయా. ధనం ఎక్కువైతే నేను కూడా మారకూడదు. నా జీవితంలో నేను కరెక్ట్గా పోయి నరకంలో ఆడ ఉండి లబ కొట్టుకోకూడదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రేమణ దేవుని బిడ్డారా, ఆయన తన దేవదూతను నా కోసం పంపిండు. ఎంత గొప్ప సాక్ష్యం ఇది. అపోస్తలుడైన పౌలు. I like this word. Apostle Paul says he sent his angel for me. ఆమేన్. దేవుడు తన దేవదూతను నా కొరకు పంపిండు. Lift your right hand and say God will send his angel for me. ఆమేన్. దేవుడు తన దేవదూతను నా కోసం సంతోషపడాలి. ఆ సంతోషం, ఆ ఉల్లాసం రావాలి. ప్రేమన దేవుని బిడ్డారా, నీ పట్ల దేవదూత ఉన్నాడు కాబట్టి
చాలా భద్రత మనకు ఉన్నది. హల్లెలూయా. There is a real security for us, my dear brother and sister. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, బాగా గమనించాలి. ఏంటంటే మన జీవితంలో దేవుడు తన దేవదూతలను పెంచాడు. ఏ బాడీగార్డు మనకు అవసరం లేదు. దిశ విషయంలో ఒకసారి ఒక అమ్మాయిని నిజంగా వాళ్ళు పట్టుకొని యవనస్తులు ఆ దారిలో పోతున్నప్పుడు అమ్మాయిని రేప్ చేశారు ఒక డాక్టర్ అని మనం విన్నాం. దానికన్నా ముందు అదే దారిలో ఒక విశ్వాసి వెళ్తున్నదంట అమ్మాయి. అదే ఇది జరిగిన సాక్షి. అదే రాత్రి ఆ అమ్మాయి ఆ దారిలో వెళ్తున్నదంట. అమ్మాయి పోయిన ఒక అరగంటకు వాళ్ళు అక్కడ అమ్మాయి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు డాక్టర్ ఈ బండ్లునే రిపేర్ చేసుకొని గాంజా నిషాలో ఉన్నారు. అమ్మాయి చూసిందంట. కానీ అమ్మాయిని దేవుడు కాపాడి అమ్మాయి ముందుకెళ్ళి అమ్మాయి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి వెనక్కి వచ్చింది. ఈ అమ్మాయి పట్టబడి విశ్వాసి పట్టబడి వాళ్ళ చేతులలో నిజంగా అమ్మాయిని పాడు చేసి కాల్ చేసిన అమ్మాయి సాక్ష్యం ఏం చెప్తుంది తెలుసా? అదే అర్ధగంట ముందు నేను అదే దారిలో వెళ్ళా, దేవుడు తన దేవదూతను పంపి నన్ను కాపాడాడు. ఆ అమ్మాయికి కంచె లేదు. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలకు, మీ పిల్లలకు మీకు కంచె ఏంటిదంటే తల్లిదండ్రుల ప్రార్థనని. మీ పిల్లలు స్కూల్కు, కాలేజీలకు, పనులకు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకుండే కంచె మీ ప్రార్థన కంచె వాళ్ళను సురక్షితంగా కాపాడబోతుంది. One man of God was there. He was in the jungle in South Africa, maybe somewhere. Amen. He went to do the ministry to preaching the word of God. Amen. ఒక సేవకుడు ఉన్నాడు సౌత్ ఆఫ్రికాలో జంగల్ అయిన సేవ చేస్తూ దేవుని వాక్యం called him in Ballari to preach the word of God. Amen. రాఘవ ఆయనను బల్లారికి పిలిచాడు దేవుని వాక్యం. His testimony is like this. ఆయన సాక్ష్యం ఈ రీతిగా ఉన్నది. This kind of robbers came to him against him. ఆమె కొంతమంది దొంగలు ఈ రీతిగా వచ్చారట. Go away from this place. Don't preach the word of God. ఆమె ఇక్కడ వాక్యం చెప్పవకు వెళ్ళిపో అని చెప్పారు. చెప్పారు. It is a real story what I am telling. ఆమె ఇది సత్యమైన. They took the gun. ఆమె వాళ్ళు గన్ను They తీసుకున్నారు. started to shoot him. ఆయనను చంపడానికి గన్ను తీసుకొని షూట్ They చేశారు. started to shoot him. ఆమెను షూట్ చేయడానికి ప్రారంభించారు. షూట్ చేస్తూనే ఉన్నారు అన్నమాట. One after the other. All 6 bullets are fallen down. ఇది నమ్మేదేనా? నమ్మాలి. నమ్మేది కాదు, నమ్మాల. కారణం ఏంటంటే బల్లార్లో నేను పోయి అతడు చెప్తా ఉంటే కండంలో నీళ్ళు వచ్చినాయి. బుల్లెట్లు కొడుతూనే ఉంటే ఆ బుల్లెట్లు కింద పడుతున్నాయంట. ఏదో పేరుందని ప్రేమ అనేది దేవుని బిడ్డారా, ఎంత గొప్ప సాక్ష్యం ఇది. ఆయనకు ఎవరు ఉన్నారు? అంతే. ఒకవేళ ఇట్లాంటి బాడీ గార్డ్స్ కింద ఉంటే పేలిపోయేటోడేమో ఒకవేళ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈయన ఏమంటాడు? కమాండ్ షూట్ అంటే వీళ్ళని అప్పుడే చంపింటారు వాళ్ళు. చూడండి, వీళ్ళ కాడికి దేవుని మీద ఆగిన ఆధారపడితే 91 దావితే కీర్తన 11 అధ్యాయం ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది. అంటే సేవకులను నేను ఇన్సల్ట్ చేయటం వాళ్ళది అది మనకు ఆ సంబంధం లేదు. వాక్యం మీద, దేవుని మీద ఎంతవరకు మనం ఆధారపడినాం. చిన్న సేవకులందరూ నిజమైన సేవ చేసేవారు ప్రతి దాని కోసం దేవుని మీద మాత్రమే ఆధారపడతారు. ప్రతి దాని కోసం విశ్వాసులైన మనం అందరం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా, ప్రతి దానికి మనం దేవుని మీద మనం ఆధారపడతాం. హల్లెలూయా. నీ కష్టాజీతాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. God will bless your business. God will bless your job. God will bless all the things which you are making, my dear brother and sister. Hallelujah. Because He is God. Finally, the Apostle Paul says, "My God, He sent His angels to me." Amen. నా దేవుడు తన దేవదూతలు నన్ను పక్షదలి కలిసి. That angel came and encouraging me. ఆమె దేవదూతలు నన్ను నాకు చిమ్మ. That angel says, "I am in the presence of God." నేను దేవుని సన్నిధానంలో నిలవన్నాను అని. I came to help you. నేను నీకు సహాయం. I came to support you. నీకు సహాయం చేయ. I came to strengthen you. నిన్ను బలపరిచేదను. What Apostle Paul's condition may be in that time. పౌలు గారి యొక్క పరిస్థితి ఏ రీతిగా ఉన్నది? He may be encouraged very much, my dear brother and sister. అతడు చాలా వరకు ప్రోత్సాహపడి ఉన్నాడు. When Peter was in the jail. పేతురు చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు. Today, if anybody beats the man of God, ఎవరైనా దినాల్లో సేవకులను గిన కొడితే, many influences, many people will come support there. అందరు సేవకులందరూ ఒకటే వచ్చి వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్లు చేస్తారు. Lot of things are happening. Praise the Lord. ఆమె చాలా కార్యాలు జరుగుతున్నాయి. But Apostle Peter, when he was fallen like this, ఆమె నిజంగా పౌలు గారు కొట్టించుకొని ఆయన పడిపోయినప్పుడు, the Bible says like this, దేవుని వాక్యములో the whole church started to pray. ఆమె సంఘము పౌలు కోసం ప్రార్థించింది. Hallelujah. Now pattern has changed. ఆమె
The church people will go to that influence, this influence. ఆమె ఈ ఇప్పుడు దినాల్లో ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయింది అన్నమాట. ఆ దినాలు ఎట్టున్నది, సంఘమంతా రాత్రిలో ప్రభు వైపు చూస్తూ ప్రార్థన చేసి ఏడ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నారంట. Praise the Lord. ఇప్పుడు ఎట్టుంది, ప్రార్థన చేసి ఫోన్ చేసి ఇమీడియట్ గా అన్నాన్ని తీసుకుపోయినట్టు చేసినట్టు రాండి రాండి రాండి. ఇంకా దేవుడు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సాక్ష్యం ఉండదు అన్నమాట. హల్లెలూయా. యేసన్న గుడి ఉన్నది కదా, రాజశేఖర్ అని ఒక పాస్టర్ ఉన్నాడు. ఆ పాస్టర్ను తీసుకుపోయి జైలు వేసాడు ధార్వాడ్లో. ఎట్లుంటాడు తెలుసా, బయట వీళ్ళందరూ వాడిని పట్టుకుందాం వీడిని పట్టుకుందాం, ఆ వకీలు ఈ వకీలు అని తిరుగుతుండ్రు. ఆయన ఎట్లుంటాడు తెలుసా, పూర్తదాన్ని అలా పట్టుకొని మొబైల్ తీసుకొని చెప్పనా ఒక్క బాధ. అంటే బయట వాళ్ళు సఫర్ అవుతా ఉండరు, బయట వాళ్ళు దిక్కు తెలియకుండా తిరుగుతా ఉండరు. ఈయన చెప్పనా ఎంత బాగా మాట్లాడతాడంటే, నేను అది చూసి మనకు సిగ్గు లేదు మనం వచ్చినందుకు. ఒక్క బాధ అన్న, అరే కొట్టి ఈ రీతిగా బయట నా కోసం ఇన్ని మంది వచ్చిండని ఒక్కరవన్నా దాబెనిగిరిలోకి పోయింది. ఆ నుంచి ఏదో సాక్ష్యం పడిపోయి వెళ్ళిపోయాడు అన్నమాట. చాలా ఘోరం ఇది, చాలా రకరకాలమైన సమస్యలు. కానీ ఒకటి మనం గ్రహించుకోవాలి, మన దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సంఘము ప్రార్థన చేయాలి, సంఘం ఎవరి దగ్గరికి పోకూడదు. ఒకవేళ నా పరిస్థితి అటు వచ్చింది అనుకోండి, నేనే చెప్తున్నా చూడండి, ఎక్కడికి పోవకండి, అన్ని మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ పెట్టండి, దేవుని వైపు వచ్చాడు. ప్రభా నిజంగా నీ కోసం గిన్న అతనికి సేవ చేసి వేసింటే నువ్వే సాయం చేయి ప్రభా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. అట్ట ప్రార్థన చేయాలి. ఈ సంఘము ప్రార్థన చేసి దేవుడు పరలోకమైన తలుపులను తెరిచాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఎవరు వచ్చిండ్రు అక్కడికి, బైబిల్ చెప్తుంది, ఇతడు కొట్టించుకొని రక్త కాలువై శోషమై పడిపోయిందంట. దేవదూత వచ్చి షేక్ చేసి లేపుతా, లేయ్యా లేయ్యా అని. లేచి చూస్తుండే ఆశ్చర్యమైపోయాడు. సంఖ్యలు పడిపోయినాయి, డోర్స్ అన్ని ఓపెన్ అయిపోయినాయి. ఎంతవరకు దేవదూత తీసుకుపోవాలి అంతవరకు తీసుకుపోయి దేవదూత మాయమైపోయింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సంఘము దగ్గరికి రాత్రిలో ఆ రక్త కాలువతో ఉన్న ఆ సేవకుడు ఆ సంఘానికి వెళ్ళి వాళ్ళు ట్యాప్ చేస్తా ఉంటే రోదే అనే వ్యక్తి ఆ పేతురు యొక్క స్వరం విని ఏమైందంట, సంతోషపడి వాక్యం తెచ్చకుండా ఉరుకుతమై పరిగెత్తుకొని ఎంట్రెన్స్ చెప్తా ఉన్నదంట, మన మన పేతురు అంకుల్ వచ్చేసిండు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎవరికైనా అమ్మా నువ్వు భ్రమపడుతున్నావేమో, నువ్వు ఏదేదో పిచ్చి పట్టిందేమో అని వీళ్ళు ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు ఆ రీతిగా అయిపోయింది. కానీ వీళ్ళు సంతోషంతో ఆమె చెప్పేది గ్రహించలేకపోయారు. తర్వాత వెళ్ళి వాక్యం తెరిచే పేతురు నిష్ఠాంగా నిలబడుకొని ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రేయర్ వర్క్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దట్ ఈస్ ద కీవర్డ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్. దేవునేటువంటి దేవుని when the prayer was brought to the angel of God from heaven, why can't today the angels must come to our lives my dear brother and sister. దేవునేటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, శారీరకంగా పోరాడేది, శారీరకంగా అవమానపరచబడేది ఇది దేవునికి మహిమకరమైనది కాదు. కాబట్టి విశ్వాసులు విశ్వాస సహితంగా పోరాడండి, విశ్వాస సహితంగా నిలబడండి, విశ్వాస సహితంగా జయాన్ని పొందుకోండి. దయచేసి ప్రతి చోట ఒక సాక్షిగా ఉండండి. మన సాక్ష్యాన్ని బట్టి దేవుడు మహిమ చెందాలి. మన క్రియలను బట్టి, మన సంసారాన్ని బట్టి, మన పనులను బట్టి చిన్నవి చేసుకొని పోలీస్ స్టేషన్లో పోవడము, సేవకులను లాగడము, వారు రాలేదని అలగడము, ఇవి దేవునికి మహిమకరంగా కాదు. సేవకులు మేము సేవ చేయటానికి పోలీస్ స్టేషన్లో చుట్లు, మీ సమస్యల చుట్లు తిరగటానికి దేవుడు మమ్మల్ని పెట్టలేదు. సేవ కోసం పెట్టా. మేము అలాంటి తప్పులు చేస్తే దేవుడికి మేము లెక్క చెప్పాలి. మీ తప్పులను, మీ సమస్యలను, మీ ఏమైతున్నాయి మీరు చేసుకొని సాల్వ్ చేసుకోండి. ప్రార్థన సహాయాన్ని కోరండి. నమ్మకంగా మీకోసం ఉపవాసాలని కన్నీటిగా మీకు జయం వచ్చేంత వరకు ప్రార్థించే వారిగా మేము ఉండబోతున్నాం. దయచేసి నేనే దేవుని సేవకుడు, నేను ఆయనకు చెందిన దానిని. And the apostle Paul says he sent his angel దేవుడు తన దేవదూతలను పంపుతాడు to come to me, నా దగ్గరికి to రావడానికి, encourage me, నన్ను to బలపరచడానికి, develop me, ఆమె నన్ను to సహాయపడటానికి, catch me, ఆమె వాళ్ళు to పట్టుకోవచ్చు, lift me up, పరిస్థితి నుంచి to lead me for his glory. ఆమె దేవుడు Why నడిపించేవాడు. God sends his angels? దేవుడు ఎందుకు To దేవదూతలను encourage you పంపుతాడు? and me, ఆమె నిన్ను నన్ను to బలపరచాలి. lead us for his glory. దేవుడు మహిమార్థంగా So నడిపించేవాడు. brother and sister, let us look to the Lord. దేవుడి మీద He will మనం never leave you nor forsake you. దేవుడు ఎందుకు నమ్మను కైవిడువ He will stand behalf of you. దేవుడు నిన్న పక్షದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿಂದಿರುವನಾಗಿ. Finally, don't worry, you are alone. ఆమె మరొకటి
సంగతి ఏంటంటే మీరు ఒంటరిగా ఉన్నారని God is with you always. ఆమె ఒంటరి వారి పక్షాన Whole heaven will support you. ఎవరు సహాయం చేయకపోయినా దేవుడు నీ పక్షాన God will send His angels to support you. దేవుడు దేవదూతలను పంపేవాడుగా Be ఉండబోతున్నాడు. courageous, my dear నిన్ను beloved. నువ్వు బలపరచుకోవడం Be strong in the ఈ Lord. చివరి దినాలలో ప్రార్థననే బలముతో శక్తితో నింపబడి అపవాది కుతంత్రాలను ఎదిరించడానికి ధైర్యము గల వారిగా మీరు నిలబడండి. Don't depend upon this world. ఈ లోకం మీద Don't depend upon the people. ప్రజల మీద Don't ఆధారపడకండి. try to receive the help from the people. ఆమె ప్రజల నుంచి సహాయం వస్తుందని మాత్రమే ఎదురు God is going to చూడకండి. help you, my dear brother and దేవుడు sister. నీకు సహాయం David writes like this. 121 Psalm says like this. ఇక్కడ 100 దావీదు కీర్తన, My help comes from the heaven and my help comes from the throne of ఆమె God. నాకు సహాయము దేవుని నుంచి మాత్రమే When I రావాలి. look to the hills, my నేను master. కొండల వైపు When I చూస్తాను. look to the mountain, లేక బెట్టల వైపు from చూస్తాను. where my help will నాకు come? సహాయం ఎక్కడి నుంచి My help will come from the Lord దేవుని నుంచి మాత్రమే నాకు who సహాయం. created me. ఆమె నన్ను My సృష్టించిన brother and sister, He will never leave you. ఆయన నిన్ను వదిలివేయడం కాదు. He will lift you up for His glory. దేవుడు ఎత్తి May పట్టేవాడు. God add His దేవుని blessings. మాటలు దీవించును Let us pray in the presence of God. ప్రార్థన చేస్తున్నాను. Father, in the name of Jesus, తండ్రి యేసుక్రీస్తు నామమున say this word in our hearts, O ఈ God. మాటలు ప్రతి హృదయంలో నాటు. Lead us for your glory. ఆత్మతో నడిపించు. Let we realize మేము గమనించి Jesus stands behalf of us. దేవుడు మా పక్షాన నిలబడ్డాడని, The angels of God will stand for us. దేవదూతలు మాతో ఉన్నాయంటే The whole heaven will support us. పరలోకమే Let సహాయం. the name be ఈ glorified. నామానికి మహిమ In Jesus' matchless name we pray, O యేసయ్య God. నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. Amen and amen. Praise the